Aylanın çevredeki yaş bunlarına YouTube'a bir alıştım işinizle. Ben aytanım bu zamanlarda demek istedim. Bunu kısa ben de düşünecektim bunu zaman kendim. Biz hazır şey götürsek bizden muğumlar bizden yaxşı үлgü ala alбай ошон үчүн болбайлы жакшы тарапка өзгөрөлү. Qanday o'yga keldingiz? Mirayda? Men bu o'yinga sigaret bu yaxshilikqa olib bormaydi. Bu o'zimning densoqligimga ziyon. O'pkani chigitib ko'p yashay olmaysan, buni chekkandan keyin o'pkani chigitib tezroq o'lib qolasan. O'shaning uchun hozirgi yoshlarga aytarim, sigaretga yaqinlab chekpanglar. O'zingizning densoqligingizga rahim beringlar. Demak, tungi usulda biz o'zimiz boshqalarga Misal, sigaret chekib jurgan bola kelib bu qizga eme aytib atpaydi, chekmasaydi. Yaxshi bola emas ko'rinishi. O'zi qo'lda sigaret turib, daga bundan Bu haqiqat aytib bo'yicha desa, bu o'zi chekib jurgan, andan qarasa yaxshi emas, andan bu dedi kech bo'lmasin deb bu ertaroq aytib qo'ygan. Bu yerda yosh bolani ko'rsatish kerak buni. Cho'g' bola nega chekib desa, hech kimning kichikligida chekmedi ko'rsatgan emas, men hech kimdan ko'rmayman. Chekib yurganlar ko'ra, ular chekmedi hech kim olgan. Qanday sen o'sha hech kim aytgan emas. Yosh bolalarga kichikligida o'zlari sevgan ekan, ko'rsatib turishsin. o'ta yaxshi bo'ldi. O'ta yaxshi bo'ldi. Qizlar, tushuninglarmi? Kitobdagi ma'lumot bilan o'zingiz topgan ma'lumotlar orasida ayrim bor ekan. Bu da to'liq topsizlar. To'g'rimi, yaxshimi? Vaqtimiz qancha qoldi qo'ydi? 15 minut bo'lsa, men tan shu menga qilish uchun hozir yaxshi qolib o'tirdi. Rahmat. Endi mana shu ko'rinishdi. Men qirg'izchasini topmadim. Ochib qolsin deyman. Tabiiy joyinda yaxshi narsa ekan. Bu ibrodagi narsa. Nima siz buni ko'rishmaganligiga hozir bu men ketdingiz. Men furqlar tashlayman. O'zingga WhatsApp'ni aç qilib. WhatsApp'ni qarab kelasizmi? Asarsiz qayerda bo'ladi? Siz o'zingizni sinov joyida ma'lumot olasiz. Aynadan kızım bana koş. Anamın gözü iş var. Benim kol gibi yatıp görmüyorsun mu? Bak. Ko'rsatish shunaqangi? Qanday ko'rsatish shunaqangi? Yo'q, men akimga ko'rsatdim. Akasi ko'ra solishganda qizining ko'ylagini qarash, qanday adabini olib solgan qanotlarini. Aynadan niye koyundeşe? Niye böyle oturdun? Yerde başlık malda yesip duruyor. Üstüne yesip bir seni? Kıvırıp değil olma. Kızım rejimci mi? Akimni qo'li bo'lsa qanday ko'rishmaymi? Birisidan boshini sepib qo'ysam nega dedi? Tangerdagi kechgaligim derazada terimda seni kutib turib. Akim qachon keladi? Keldimi dedi. O'tgan sessimizde hayvanlar bağına falan geldi. Soğuğu yaşıp koyup gitti. Sinirli olsunuz. Hayvanatlar bağı. Aslında delegatsiya gelip tekşerib berip жатырсыз bizga. O'zimiz hayvanatlar ko'rib turibmiz. Os üstüne
emez. Mayın. Yetmiyorsun da şey. Mağazası oturmay mıydı? Ayağında sağlığı koyup teki cezar görüp. Endi kızım var, түсінбейді. Түсінбесе түсіндір. Sen сонdan azsың. Ay, әкеңнің қолы тимейді. Біз үшін жұмыс істеп жатыр де. Allah istesin. Жұмыс. Қол тимейді. Аналардан 8 өтіп шықты. Онымен шаруам да жоқ. Өткен еді. Әкем 3-ші класқа балыққа апарам деген. 5 жыл күттім. Енді міне қармақ сатып алдым, көзім ұрын дейді. Мінезім шығып кетті. Мұндай жаман әкенің тәрбиесі қажет değil. Senin arasında ne yoksa yok. Altını çiğden var az. Eşine şaplayacağız. Kimin nesi gözünüzü, her biri usulümüz bu çiğden alırız. Çünkü maqtoo жерде бұл неде апасынан емес атасынан мақтау ұшты қалады, бірақ шағысынды алпайып тартып келіп қандай болды көпелеу білмесе мен азыр бош емеспін деп қойды. Ал бош емеспін дегенде қыздың шағысынды болды, қызықсыз болып қалды. Ешкімнен сөз өтпейді. Башқа адамдар келіп мақтап соң десе дағы бұл бір адамнан күткен мақтауға барды. Ал қапылып келіп кетті. Егер ушу бойынша кеткен болса дағы мақтаулық па, ушу күткен адамнан. Бұл ешнәрсеге қызықпайды. Арадағы сүрет тарту. Өте жақсы қызым. Бұл жерде біздің ұсыл бойынша қарағанда бұл атасы қағып сілкіп салды, кейін бұл чоңойттағы үшінде балдар келгенде бұл балдарына ұшындай мәміле бұл қошыда мүмкін ежеге. Маған мен даналап қойды да қызды. Өте жақсы маған білген. Мені сүйіп отасың ма демесіз? Бұл жерде біздің темаға қарайтылған болсақ, бұл жерде баланы ошо ата жағынан болгон суук мамилеге көндүрүп коюп атат да, ошол мамилеге эркек кишилер ушундай өзү болот экен да деген нерсе балада мындай түшүнчө пайда болуп калып атат. Бул келечекте ал в дальнейшем өзүнө жолдош тандаганда деле эгер жолдошун ушундай нерселерди көрө турган болсо это норма деп эсептейм. Баласында өзүнө деген ишеничи да чогултат. Себеби айтыртпайбы 3-чү класста балык алып барам дегенде азыр баласы 9-чу класс болду турду. Ошондон бери баласын 6 жылдан бери алдап дагы жүргөнүндай ишеничтен чыгып калды да денесичи уже. Жақсы. Архимде кандай ой? Эжеке. Кызым. Азыр бул жерде атасы кызын кагып сүйүп атканда бул жерде атасынан мээрим алган жок, андан колдоо күткөн жок. Эгерде ушул акыбал менен кетсе, ал кыз кийин чоңойгондо дагы мындай башка эр адамдан өзүнүн мындай жылуу мамиле кылуусун мындай каалап калат. Бул мен бир сөз менен айтканда башка адамга алданып да калышы мүмкүн. Ошондой болушу мүмкүн. Ынандыруу ушул кайсы деген жок. Ынандырууда мисалы үчүн ошо кыз сүрөт тартып келгенде атасы карабай койду да, ал кыз сүрөт мээрнет менен тартып келди. Эгер атасы караганда ошо сүрөттү көрүп, эгер жакшы чыгыптыр кызым дегенде кыз дагы ынанып кеткен болот. Демек өзүнүн ишиден өзү кубанган жок. Өнүгүүсүгө өтө элек. Жакшы таны ким койгон? Өзүнө ишеничи артат эле эгер атасын мактап койгон. Акырында ата келип өз кечирим сурат, вакытыбыз жок. Кыздар, телефон ачылат, баалоо, эмеси бөлүгү ачылат. Мен бүгүнкү темамыз боюнча теманы өзүдөн алып силерге тест баштадым. Ачканыңыздан кийин биринчи фамилияңыз, андан кийин атыңыз, андан кийин ынтаңыз жазың. Баланын жаңы заманбап ыкмасы, эң жакшы, эң өнүмдүү ыкмалардан бири. Башталат. Ар бир суроодо, тесттин ар бир суроосунан кийин эмнени басабыз? Сохранить, андан кийин далее. Кеттик. Ошо. Кеттик. Болду. Мен бала кете берейин. Демек, Анадияеваны тестти бүтүптүр. Ошо жерден кызым канча бал алдыңыз? 5 алыптыр. Дагы ким? 10 тест экенби кызым? 10 тест 5 бал алыптыр. Кимдин
башка талап койсун жооп бериши керек. Өтө жакшы ой. Биринчи өзүн тандап болушу керек. Өзүң тайлган болушуң керек экен, ha? Дагы кандай ой? Кубнат. Амалина. Бизде азыр болгон 5 усулду келечекте мектепте колдонушубуз керек экен. Баардыгын бирдей колдонушубуз керек. Өтө жакшы. Оң жана терс жактан. Туура колдонушубуз керек. Болсо кичинекейде эле кандай маани болушу керек. Курамына карап мактап. Сөзүнө карап мактоо усулдар. Мактоо усулун колдонуп атканда аны туура эмес колдонсок, бала өзүнчүлүккө менменсип калат экен. Колдонуш керек экен. Болду, ойлоңуз. Сизда сабагыңыз жакты. Кайсы тамак менен жакты? Сизге дайым эркиндиги менен жакат. Булар меймандар сабакты ийгиликке эмес, чөмүрөк турмуш менен байланыштырып түшүнүшөт. Көп нерсени. Мен турган теманы ким берип коем. Берип коюшу жөн өзүңүз оюңуз деп айтсам, булар өздөрү ойлонгандан кийин мен иш көрөм. Азыр дагы кеңирээк түшүндүрүү менен сабагыбыз кече баштады. Дагы эмне бар эле? Усулдар менен тарих усулдарын салыштырып берген элем. Вакытыбыз жетишпей аткан биз баштаган үчүн. Мисалы үчүн биринчи сабактын ээси сизсиз. Баардыгыңызга чоң рахмат. Өзүңүзү иштеген ишиңизди баасыны сизге колуңузда телефон эмне кылды? Сизди мен эмес, ким баалап койду? Билемиңизди өзүңүз аркылуу. Рахмат. Баардыгыңызга ийгилик, саатка мындан да жакшы эмне кылабыз? Жакшы. Bunu ben kişine psikoloji yapmayı düşündürgeyim şunu. Немножко. Но темалар просто бәріне келіп қалдым, бирок аябай қызықты тема екен. Силер именно уже педагогиялық жақтан баланы сыйлоо, жазалоо, мактоо деген немелерин неме кылдыңар, суроолорун карап чыктыңар. Психология жақтан алганда психология өтөсүңөр да? Азыр кайсы психологияны өтүп атасыңар? Как раз курам психологиясы. Кайсы темага жеткенин ошондо? Курам психологиясы, ол как раз ошо темаларга прям взаимосвязан экен. Курам психологиясы мисалы баланы адамдын төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин ар бир доорда психология өзгөчөлүктөрүн билип атасыңар да. Азыр ымыркайлык доорду өттүңөр да, баланын ымыркайлык доордогу психологиясын, эрте балалыктагы, кенже мектеп жашындагы, өспүрүм жашындагы и так далее жогору карап кетип атасыңар. Именно ошо балада, мына учурларда эрте балалык жаштан баштап балада билекен характер формировать этилет, туурабы? Характер калыптанат. Ошо характер калыптанып аткан учурда балага ошо мындай үй-бүлөдөгү мындай негатив маанилер баланы обязательно психологиясы не кылат? Таасирин көрсөтөт. Ошол учурларда балада кризистер болот, өзү доорунан доорго өтүп атканда билесиң ар түрдүү кризистер болот. И плюс мына негатив отношениялар бүт баары ушу баланын өзүнө койгон баасын, самооценкасын не кылат? Төмөндөйт. Ошон үчүн бала мындай обществого чыкканда өзүнүн мындай ясын, мен деген немесин көрсөтө албайт. Ошон үчүн ичибизде кемчиликтерибиз бар, өзүбүздүн сөзүбүздү мындай ачык айта алабыз. Кемчиликтерибиз билсе экен, не кылабыз? Азыр мына кыздын атасындай мугалим мындай сүйлөп койсочу, мына немелерим, курсташтарым күлсөчү, ооба, ошо шылтыңдасачы деген неме менен эмне болуп калабыз? Ошо үй-бүлөдө мына ушул нерсе ярко көрүнөт да. Ошон үчүн үй-бүлөдө мамиле кылып атканда, как мугалим катары да, будущий мугалим катары мамиле кылып атканда обязательно баланын жаш өзгөчөлүгүн эсепке алабыз. И плюс ошо баланын самооценкасы түшүп кетпеслиги үчүн ар бир сөзүн эмне кылыш, ар бир жекече подходду балага жекече кылышыбыз керек экен. Баланын өзгөчөлүктөрүн эсепке алып, баланы ошо ар бир немесин сыйлап, мактап баланы. И мактаганда дагы бизде ошондой потолокко чейин мактап коет да. Ошондо дагы бала өзүнө барьер коюп алат. Мен уже самый лучшийсың кылып. Мындан бuyog'i андай кылбасаң да боло берет экен деп. Ошон үчүн бала любой бир жакшы иш кылганда баланы мактайбыз, бирок андан да сен
жакшырагын кыла аласың да. Или мындай кошсоң, андан да жакшы болот. То есть ошо баланы мактап атканда плюс алдыга дагы мотивация берип кетишибиз керек. Ошондо и плюс ошо баланын психологиясын травмировать этишибиз керек эмес. Ошо мен уже бала психологиясы бүтүн болсо, уже мындай обществого чыкканда бала өз немесин оюн эркин айта алат, мамилени дагы мындай здоровый мамиле жасай алат. Биз муктан келдик. Колледж современного международного университета. Барып биз менен сабактарды алмашып, сабактарыбызга кирип, мугалимдериңер мейман болуп келсеңер болот эле. Саламатсызбы? Кайсы группасыңыз? Русская группа? Да. Лучше. Мы пришли с современного международного университета, колледж при современном международном университете, и по мобильности. Так что ждем ваших преподавателей и вас в гости. Если будете приглашать, мы будем приходить к вам в гости и будем сотрудничать с вами. Я там преподаю математику, методика преподавания математики, там профессиональная математика. Надеюсь, я эти предметы все проходите, да? Ну, будем ждать вас у себя. Добро пожаловать, милости просим, как говорится. Так что будем в дальнейшем сотрудничать с вами. Спасибо. Спасибо.